सदगुरु के रूप में वो सगुण होकर आता है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु उपनिषदों एक બહુ જ પ્રસિદ્ધ વાક્ય, એટલા માટે આ શ્રુતિ વાક્ય આવ્યું છે કે ગુરુમાં યથા દેવે તથા ગુરુ શું કામ આવ્યું? કારણ કે ક્યારેક ક્યારેક ઈશ્વરની અવેજીમાં ભગવાનને જ્યારે એમ લાગે છે કે હમણાં મારે નથી જવું, ત્યારે એના દ્રષ્ટિ સતામ દર્શનેસ્તુ ભવસ્તનું નામ, આનો અર્થ પણ એ જ થાય કે એના એ વિગ્રહો છે, સગુણ સ્વરૂપ છે. નિરગુણ બ્રહ્મ સગુણ નિર્ગુણ બ્રહ્મ સગુણ. કેમ ભાઈ બીજાના પગને આપણે કમળ નથી કહેતા? બંધવ ગુરુપદ કંજ, કારણ કે કમળ ખીલ્યા છે. નિર્ગુણ બ્રહ્મ સગુણ નિર્ગુણ બ્રહ્મ સગુણ. બીજી બધી વ્યાખ્યા એક બાજુ રાખી દો. તમારે મારા રોજ બધાનો અનુભવ, રોજ બધા બોલીએ છીએ ગુરુ સાક્ષાત તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. તો નિર્ગુણ બ્રહ્મ શંકરાચાર્ય અવતાર છે, મધ્વાચાર્ય અવતાર છે, રામાનુજ અવતાર છે, શ્રી વલ્લભ અવતાર છે, રામકૃષ્ણ પરમહંસ અવતાર છે, ચૈતન્ય અવતાર છે. ઈશ્વરની અવેજીમાં આ બધા નિર્ગુણ બ્રહ્મ સગણ થયા છે પોતપોતાના કાર્ય કરવા માટે. ઈશ્વરનું એક મંડળ છે, ઉપર એક સંસ્થા છે, એમાંથી અવારનવાર મોકલ્યા કરે છે. હવે તું આંટો મારી આવ, હવે તું આંટો મારી આવ, હવે તું આંટો મારી. એનું એક મંડળ છે, ચાલે છે, રજિસ્ટર્ડ મંડળ છે. અને એમાંથી એના જે કાયમી સદસ્યો છે, લાઈફ ટાઈમ જે લોકો એના પેલા છે, એ લોકોને અવારનવાર મોકલ્યા કરે છે. નિર્ગુણ બ્રહ્મ સગુણ સુધી આગળનું દર્શન આવતીકાલ ઉપર. પરંતુ અહીંથી ઉઠીએ એના પહેલા કુછ ક્ષણો કે લીએ ગુરુદેવ તમારી જય જય, ગુરુદેવ तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय. हरि बोल. गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो.
तुम्हारी जय जय हो, निम्बार्क तुम्हारी जय जय हो, श्री शंकर तुम्हारी जय जय हो, श्री शंकर तुम्हारी जय जय हो, रामानुज तुम्हारी रामानुज तुम्हारी जय जय हो, गुरुदत्त तुम्हारी जय जय हो, गुरुदत्त तुम्हारी जय जय हो, दिगंबरा तुम्हारी जय जय हो, दिगंबरा तुम्हारी जय जय हो, महावीर 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 तुम्हारी जय जय हो, हनुमान तुम्हारी जय जय हो, हनुमान तुम्हारी जय जय हो, मारुति तुम्हारी जय जय हो, मारुति तुम्हारी जय जय हो, बजरंगी तुम्हारी जय जय हो, बजरंगी तुम्हारी जय जय हो, बजरंगी तुम्हारी जय जय हो, ओ बजरंगी तुम्हारी जय जय हो, चैतन्य तुम्हारी जय जय हो, चैतन्य तुम्हारी जय जय हो, गौरांग तुम्हारी जय जय हो, गौरांग तुम्हारी जय जय हो, ठाकुर 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 तुम्हारी जय जय हो, सद्गुरु 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 तुम्हारी जय जय हो, हर भोले हर भोले तुम्हारी जय जय हो, हर भोले हर भोले तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव 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 गुरु नानक तुम्हारी जय जय हो, 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 गुरु गोविंद तुम्हारी जय जय हो, गुरु गोविंद तुम्हारी जय जय हो, साहेब तुम्हारी जय जय हो, साहेब तुम्हारी जय जय हो, कबीरा तुम्हारी जय जय हो, कबीरा तुम्हारी जय जय हो, मीराबाई 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 तुम्हारी जय जय हो, रैदास तुम्हारी जय जय हो, रविदास
तुम्हारी जय दास तुम्हारी जय दास तुम्हारी जय तारी तुम्हारी जय हो तारी तुम्हारी जय हो नागरा तुम्हारी नागरा तुम्हारी तुकाराम तुम्हारी तुकाराम एकनाथ तुम्हारी जय जय हो एकनाथ तुम्हारी जय जय हो रामदेव तुम्हारी जय जय हो रामदेव तुम्हारी जय जय हो ज्ञानेश्वर तुम्हारी रामेश्वर तुम्हारी रामेश्वर तुम्हारी रामेश्वर तुम्हारी जनाबाई तुम्हारी जय जय हो 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 मुक्ताबाई तुम्हारी जय मुक्ताबाई तुम्हारी जय जय हो माँ शारद तुम्हारी जय ठाकुर तुम्हारी जय ठाकुर तुम्हारी जय जय गुरुदेव सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन जाय सात समुद्र की मत करूं गुरु गुण लिखा न जा ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालब्रह्मिणः
श्रीगणपते कर्णाजामा अवलिप्ता नभोरूपा रौद्रा पार्जन्या अगुसुनाते अगुसुपचदम्बरुघम्बरु गङ्गते सोममवतु मदाय वृन्दाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघम् निर्वाण शांति पदम ब्रह्मा शंभु प्रणीन्द्र सेव्य मनिषं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरु माया मनुष्यं हरि वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं रामचन्द्राय हृदाय लक्ष्मणहृदाय रामचन्द्राय नमो नमः अभिषेकस्नानं समर्पयामि अतुलितबलधामं वर्णशैलावदेहं वानराणामदेशं रघुपतिवरदूतं पादजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं पादजातं नमामि आयोध्यमग्रं प्रतिमुञ्चशोभ्रं यज्ञोपवीतं बलमाहुदेशः भगवते हरे रामचन्द्राय नमो नमः ॐ युवा सुवासा पवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ आद्या आसीदन्त्रनिष्ठगो विष्णो द्यौरमवतः मध्यं भूमिरितः लोकान् लोकान् अकल्पयन्नः ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा प्रदीप्तवासा सवसंगतेन नीराजनं ते जगदीशगुर्वे गणपते नमो नमः अनुज लक्ष्मण सीता हिताय रामभद्राय नमो नमः हनुमन्ताय नमो नमः अदिनको अनेन अस्तु प्रसादेन भगवान् सीतारामचन्द्राय नमो नमः हस्तयोदयाभिवन्दनं मातुर्भुवनयात्रियो श्रीसीतारामचन्द्राय नमः समारोपितवामभागं वाणौ महानायकचारुचापं नमामि रामं प्रभुवन्तनाथं पुष्पं समर्पयामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं ध्येयं बुद्धिमतां वातात्मजं वानरयूतभूत्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये
भगवती भागवतीनां प्रवृत्यते यथा शान्तं शाश्वतं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं रघुवामि मुक्तिजाय ज्ञानं समर्पयामि चन्दनं महा श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गङ्गाम्बुजस्यामलपोलाङ्गं सीतासमारूढं पाणौ महासाय गजाभिषाकं नमामि रामं रघुवंशनाथं ॐ स्वागन्धर्वाय कनं स्वामीन्द्र स्वामेन्वती स्वामोपदे सोमो राजा विवादक्षभाजमुच्यतः पुष्पं महावन्दिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीरसारपुष्पै बिल्वप्रभावतुलसीदलमालदेवी त्वां पूजयामि जगदीश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः यानि कानि च पापानि जन्मान्तराणि तानि च दुष्कृतानि सप्तास्यासन् परिभय श्री सप्त वर्षा विगत शरद ऋतु आई वर्षा विगत शरद ऋतु आई वर्षा विगत शरद ऋतु आई शरद ऋतु
सकल महिमा छाई जनु वर्षा प्रीत प्रगट बुझाई 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 फूले कास सकल मही फूले काश सकल छाई वर्षा विगत शरद ऋतु आई वर्षा विगत शरद ऋतु आई फूले कास सकल मही आई फूले काश सकल मही छाई वर्षा विगत शरद ऋतु आई वर्षा विगत शरद ऋतु आई 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 बोलिए हनुमान जी महाराज की आइए कुछ समय के लिए बड़ी एकाग्रता से ऋतु वर्णन सुने। गोस्वामी जी का इशारा है, शरद ऋतु એટલે જાણે વર્ષાની વૃદ્ધાવસ્થા। ગોસ્વામીજીના રામચરિતમાનસમાં બે ઋતુનું પ્રાબલ્ય છે, વસંત અને શરદ। એવી રીતે ત્રણ પક્ષીઓનું પ્રાબલ્ય છે, ચાતક, ચકોર અને હંસ। એમાંય વધારે ચાતક અને હંસ ગોસ્વામીજીને વધારે પ્રિય છે। બીજા પક્ષીઓને સમયોચિત ગોસ્વામીજી લાવે છે, છોડી મૂકે છે, પરંતુ ચાતક હંસની બહુ જ સરાહના કરે છે। એવી રીતે ઋતુઓ તો બધી છે જેની ચર્ચા આપણે કરી રામાયણમાં, પરંતુ વસંત અને શરદ એને રોજ તુલસી જુવાન રાખવા માંગે છે। જીવનમાં વર્ષાને બુઢાપો આવવો જોઈએ, પરંતુ કોઈ દિવસ વસંતને વૃદ્ધાવસ્થા ન આવવું। ઉસી તરહ શરદને પણ બુઢાપો ન આવવો જોઈએ। શ્રદ્ધા ઋતુ વસંત સમગાય। શ્રદ્ધા વસંત છે, માણસની શ્રદ્ધામાં કોઈ દિવસ ક્ષીણતા ન આવવી જોઈએ। શ્રદ્ધા કહેવાય જ એને જે રોજ વધે, ઘટે એને શ્રદ્ધા ન કહેવાય।
હિમાલયને ઘરે પાર્વતીનો જન્મ થયો તો એ દિવસે દિવસે મોટી થવા લાગી. જે દિવસે તમારી શ્રદ્ધા ઘટે અને તમે એમ કહો કે હવે મારી શ્રદ્ધા ઓછી થઈ ગઈ, તે દિવસે તમારે નક્કી કરવાનું કે તમે એક ભ્રમમાં હતા, તમારામાં શ્રદ્ધા હતી જ નહીં. શ્રદ્ધાનો જન્મજાત સ્વભાવ છે ઘટવું નહીં, વધવું. એ શ્રદ્ધાનું લક્ષણ છે. જે દિવસે એવો ભાસ થાય કે મારી શ્રદ્ધા ઘટી ગઈ, અથવા તો તમે એવું માનો, બોલો, એવો વ્યવહાર કરો, ત્યારે સમજવાનું કે શ્રદ્ધા નહોતી. શ્રદ્ધા બહુ જ જીવન માટે આવશ્યક ભૂમિકા છે. વિવેકાનંદજી તો કહેતા, શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ જ જીવન છે, સંદેહ તો મૃત્યુ છે, સંશયાત્મા વિનશ્યતિ. તો ભગવાન રામ પુષ્પ વાટિકામાં આવ્યા ત્યારે શરદ ઋતુ હતી, છતાંય વસંત ઋતુ ત્યાં લુભાયેલી રહી છે, સંતાઈને રહે છે. તો આ બે ઋતુને વૃદ્ધ ન થવા દેશો. જીવનમાં ધારમાર પ્રવૃત્તિ, અનરાધાર વરસવું, અનરાધાર રજોગુણ. લંકાનું યુદ્ધ તુલસી કહે વર્ષા ઋતુ છે, અને લંકા તુલસીદાસજીએ વિનય પત્રિકામાં કહ્યું છે પ્રવૃત્તિનું નગર છે, દેહ નગર છે. દેહની અતિ પ્રવૃત્તિ એ વર્ષા ઋતુ છે. ભગવાનને કહો એમાં ઘડપણ આવી જવા દેજે. શ્રવણ સમીપ ભય શ્રિત કેશા, મનહુ જરઠ પન અસ ઉપદેશા. પરંતુ અંતઃકરણની વિશુદ્ધ દશા અને શ્રદ્ધા આ કાયમ જુવાન રહે એટલું જ નહીં, નિત નૂતન રહે, જરૂરી છે. તો આ બે ઋતુ ઉપર રામચરિતમાનસમાં ખૂબ એનું સ્વતંત્ર પ્રકરણ લખ્યું. કાગભૂસુંડી પણ મેં આપને એક વખત કહ્યું, આપ રોજ ભૂસુંડીનો પાઠ કરો. કાગભૂસુંડીજી પણ આ પ્રસંગનો સ્પર્શ કરે છે. બરનન વર્ષા શરદ અરુ રામ રોષ કપિત્રા. ભૂસુંડીજીએ પણ આ પ્રસંગોને ઉપાડ્યા, ભાગવતકારે પણ આ પ્રસંગોને, આ બે ઋતુઓને લીધા. મોટે ભાગે એવું બને છે જીવનમાં કે વર્ષા ઋતુની જ બધાને બહુ ખબર પડે છે. શરદ તો ક્યારે આવીને જતી રહે ખબર પડતી નથી. વસંતની પણ આપણને બહુ ખ્યાલ રહેતો નથી. પણ વર્ષા ઋતુ જ એવી છે કે બાળકથી લઈને બ્રહ્મા સુધી બધાને ખબર પડે. આપણા જીવનમાં પણ આવું જ બને છે. જીવનનું પણ આ જ સત્ય છે. બીજા માણસની તમને પ્રવૃત્તિ બહુ દેખાશે, એનું કાર્યકલાપ દેખાશે, પણ એના હૃદયમાં શ્રદ્ધા કેટલી છે એને પામવું કઠિન છે. બીજો માણસ તમને ખૂબ જ ઘેરાયેલો દેખાશે, પણ એનું અંતઃકરણ કેટલું ખાલી છે એ શરદનો અનુભવ જરા મુશ્કેલ પડશે. તમે શાંતિથી વિચાર કરો જીવનનો મેરે ભાઈ બહેન. સવારથી તે રાત સુધી આપણે કેટલા વિકસિત થઈએ છીએ. સવાર પડે એટલે આપણે આપણા બિસ્તરમાં હતા ત્યાંથી વિકસિત થયા. ઓરડાને કેન્દ્ર બનાવ્યું. પહેલા બિસ્તર કેન્દ્ર હતો, જેવા જાગ્યા એટલે ઓરડો કેન્દ્ર થયો. સ્નાન કરી લીધા, તૈયાર થયા એટલે ઓરડાની બહાર નીકળ્યા એટલે મકાન કેન્દ્ર થઈ ગયું. આખા મકાનમાં આપણે વિકસિત થયા. દેખો ધીરે ધીરે મકાન, અને જ્યાં 9 વાગ્યા એટલે મકાનની બહાર નીકળી ગયા, ગામમાં નીકળી ગયા.
ગામ કેન્દ્ર બન્યું. આપણી ફેક્ટરીમાં ગયા, આપણી દુકાને ગયા, આપણી ઓફિસે ગયા. આમ 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 માણસ આંખ ખોલ્યા પછી સતત બહિર્ગતિ કરતો થાય, સતત બહિર્ગતિ થાય. એ જ માણસ સાંજ પડે એટલે ગામ કેન્દ્રિત મટી જાય, ઘર કેન્દ્રિત બને. જમી લે, બાળ બચ્ચાની સાથે વાતચીત કરી લે એટલે ઘર કેન્દ્રિત હતો એ હવે પોતાના ઓરડામાં કેન્દ્રિત થઈ ગયો, ઓરડામાં કેન્દ્રિત થયો. પણ ઓરડામાં તો પત્ની છે, સંસારી હોય તો. પણ ધીરે 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 આંખો બંધ કરે છે ત્યારે પત્ની પણ છૂટી જાય છે અને કેવલ એકલો થઈ જાય છે. બસ આ જીવનનું સત્ય છે. જેટલી આંખ ખુલ્લી રાખશો એટલા તમે બહાર વિકસિત થશો. જેટલી આંખ બંધ કરતા શીખશો એટલા તમે નિતાંત એકાંતના ભોગતા બનશો. વિકસિત થવું સારું છે, એમાં સુખ મળશે, પણ પાછા આવવું, આંખો બંધ કરવી, એમાં શાંતિ મળશે. આ જીવનનું સત્ય છે. તમે પ્રવૃત્તિ કરવા જાગ્યા, તરો તાજા, તમે બધાને મળ્યા, છોકરાઓને સ્કૂલ મોકલ્યા, તમે બજારમાં ગયા, કમાયા, સુખ મેળવ્યું. તમે જેમ જેમ આંખ ખોલી સુખ મેળવ્યું. લેકિન જ્યારે પાછા ફરો છો અને આંખ બંધ કરી તો સુખ નથી મળતું, શાંતિ પ્રાપ્ત કરી છે. હવે જીવનના નિત્ય અનુભવ ઉપરથી માણસે નક્કી કરવું જોઈએ કે આંખ વધારે ઉઘાડી રાખવી કે આંખ વધારે બંધ રાખવી. કેટલું જીવનનું આ સત્ય છે. તો વર્ષા દેખાશે, મુશળાધાર પડે છે, વીજળી ચમકે છે, ગડહડાટી થાય છે, રસ્તો કીચડથી ભરાય છે, નદીઓમાં ઘોડા પૂર આવે છે, તોફાન આવે. દુનિયાના જીવજંતુથી લઈને બધાને ખબર પડી જાય કે વર્ષા આવી. કારણ કે એમાં બહિર્વિકાસ છે. પણ જે આંખો બંધ કરી જાય છે એની શ્રદ્ધાની વસંત ઘણાને ખબર પણ પડતી નથી. જેનું અંતઃકરણ બિલકુલ વિકારોથી મુક્ત થયું છે, બિલોલી કાચ જેવું જેનું અંતઃકરણ થયું છે. પૂરું અંતઃકરણ ચતુષ્ટય, મન અમન, બુદ્ધિ શુદ્ધિ, ચિત્ત એકાગ્ર, અહંકાર મનો ક્યાંય રણકોની. આવી દશા સાધકોની બહુ ઓછાને ખબર પડે છે, બહુ ઓછાને ખબર પડે. તેથી રાવણ નગરમાં દેખાય છે, રામ વનમાં દેખાય છે. જીવન કા ભેદ તો દેખिए. રાવણ સદૈવ નગરમાં દેખાયો અને રામ સમગ્ર નિખિલ બ્રહ્માંડના માલિક હોવા છતાંય વનમાં દેખાયા, કુટિયામાં દેખાયા, એકાંતમાં દેખાયા, વિરાગમાં દેખાયા, નિવૃત્તિમાં દેખાયા. તો કહેવાનો મારો અર્થ એ છે, શ્રદ્ધા અને અંતઃકરણની વિશુદ્ધિ, આ શરદ અને વસંત, એને બુઢાપો ના આવવા દેશો. ભગવાનને કહેજો અમારા અંતઃકરણની વિશુદ્ધિ રૂપી વસંત અને અમારી શરદ અને અમારી શ્રદ્ધા રૂપી વસંત માટે અમને અજર રાખજે. એના કરતા અમે જુવાન શ્રદ્ધામાં મૃત્યુ પામ્યા. અંતઃકરણ જરાય બગડે નહીં એના પહેલા અમે આ જીવન પૂરું કરી દઈએ. અમારે અમર નથી થવું, અમારે અજર જરૂર થવું છે. અમર થવાની વાત નહીં કરશો, કારણ કે અહીંયા નાથ સકલ જગ કાલ કલેવા. અહીંયા પુણ્ય ક્ષીણ થાય છે એટલે દેવતાઓ પણ પાછા ધરતી ઉપર આવી જાય છે. અહીં અયોધ્યામાં ગયેલા રામના સંગી સખાઓ પણ 6 મહિના પછી પ્રભુએ એને પાછા સંસારમાં મોકલ્યા. ભગવાનને રોજ કહો અમારે અમર નથી થવું, અમારે અજર થવું છે. અમારી શ્રદ્ધા ઘરડી ન થાય, અમને એ જરાનો વ્યાધિ લાગુ ન પડે. એનાથી અમારી શ્રદ્ધા અને ચિત્તની વિશુદ્ધિ કાયમ બની રહે. બસ આટલી મૂડી આપણા પાસે રહી તો જીતી ગયા જીવન. ઓર ક્યાં?
એમ કહેવાય છે કે શરદ ઋતુમાં જેસે આપણે આટલા દિવસથી ચર્ચા કરીએ છીએ કે રસ રસ સુખ સરિત સર પાણી ધીરે ધીરે ઘટે છે. નદીઓનું પાણી પછી ધીરે ધીરે ઓછું થાય, સરોવરનું ઓછું થાય. પણ ગમે તેટલો ઉનાળો હોય, ગમે તેટલી મોટી શરદ હોય, શરદાતપ ભલે ઘણો તીવ્ર હોય, પરંતુ ગંગા, યમુના, સરજુ આના પાણી ઘટતા નથી. કારણ કે એનું કેન્દ્ર સ્થાન હિમાલય છે. જેટલો વધારે તાપ પડે એટલો હિમાલય વધારે પીગળે. ઉલટાનું ઉનાળામાં આ નદીઓમાં પાણી વધે. આપણા જીવનના મૂળમાં જો વિશ્વાસનો હિમાલય હશે તો એમાંથી નીકળેલી શ્રદ્ધાની નદીઓ કોઈ દિવસ સુકાશે નહીં, વધતી જશે. પણ મૂળમાં વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. કથા એટલા માટે ગંગા છે, કથા એટલા માટે જમુના છે કે તમે ભૂતકાળનો હિન્દુસ્તાનથી લઈ જોતા જાઓ, અથવા તો બિલકુલ આદિ હિન્દુસ્તાનમાં જ્યારે કથા થઈ કૈલાસ ઉપર, ત્યારે એક જ શ્રોતા કથાની ગંગા વધતી જ ગઈ, પહોળી થતી જ ગઈ. અને આજે કથાએ જે રૂપ ધારણ કર્યું છે, 88,000 ઋષિઓ સાંભળતા હતા ત્યાં સુધીના આંકડા છે. આજે લાખો લોકો કથા. આનો અર્થ એમ છે કે કથાની નદીના પાણી કોઈ દિવસ ખૂટતા નથી. એ વિસ્તાર થતો જાય. શિવ પાસે એક શ્રોતા, કાગભૂષુંડી પાસે ગણતરીના શ્રોતા, યાજ્ઞવલ્ક પાસે વળી એટલા શ્રોતા, આમ વધતા 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 આજે કથા કેટલી વિસ્તરી છે. બસ એને વધવા દેજો, એ શ્રદ્ધાને, અંતઃકરણને વિશાળ થવા દેજો. શરદ ઋતુમાં તો આ નદીઓ તો પાણી ઘટવાનું નથી, પરંતુ સરોવર, નાના મોટા સરોવર, કારણ કે નાના મોટા સરોવરનું શું છે કે વર્ષા ઋતુને લીધે ભરાણા હતા. એમાં પહેલેથી બહુ નહોતું. વર્ષાને લીધે એમાં બહુ પાણી આવી ગયા અને તેથી એ પહેલા થઈ ગયા. પછી ધીમે ધીમે એમાં ઘટવા માંડ્યું. પરંતુ શરદમાં એક ત્રીજું દ્રશ્ય જોવું પડશે, જે આજની ભૂમિકા છે, અને તે છે સમુદ્ર. શરદનો સમુદ્ર વધે છે. રાકા પતિ રઘુપતિ પુર સિંધુ દેખી હર્ષાન बढ़त कोलाहल करत जनु नारी तरंग समान. ये शरद का एक भिन्न भूमिका है. राकापति रघुपति पूर्व सिंधु देखी हर्षान बढ़त कोलाहल करत जनु. उत्तरकांडનો આ પ્રસંગ છે. ભગવાન પુષ્પકમાં બેસીને જ્યારે આવ્યા છે ત્યારે ગોસ્વામીજીએ આ રૂપક આપ્યું છે. ભગવાન પુષ્પકારૂઢ છે એ જાણે શરદનો પૂર્ણિમાનો ચંદ્ર છે. આકાશમાં છે ને વિમાન, હજી ઉતર્યું નથી. अलंकार देखिए उसकी वो देखिए, विमान આવ્યું છે. અને આ ચંદ્ર મોટી અદ્ભુત ઘટના એ છે કે આજ પૂર્વમાંથી નથી આવ્યો, દક્ષિણમાંથી આવ્યો છે. આજનો ચંદ્ર ક્રાંતિકારી ચંદ્ર છે. દક્ષિણથી આવ્યો છે. ઉત્તર દિશી વિમાન ચલાયો, ઉત્તર દિશા તરફ ગતિ થઈ છે આ વિમાન. પુષ્પકારૂઢ ભગવાન રામ રાકાપતિ રઘુપતિ, ગોસ્વામીજી કહે છે ચંદ્ર છે. અયોધ્યા સમુદ્ર છે. રાકાપતિ રઘુપતિ પુર સિંધુ, અયોધ્યા સમુદ્ર છે. એ અયોધ્યા રૂપી સમુદ્રએ રામ રૂપી ચંદ્રને જોયો. દેખી હર્ષાન, હર્ષિત થયો દરિયો, અને બઢત
વધ્યો, ભરતી આવી, એના હૃદયની ભાવનાઓ એટલી પ્રબળ બની, બઢત, કોલાહલ, અને જેમ સમુદ્રમાં બાઢ આવે અને જેમ ગર્જના વધે, પણ પેલી ગામની સ્ત્રીઓ જે હતી નગરની, એમાંય વધુઓ જે હતી એ તો અટારી ઉપર ચડી ગઈ હતી વિમાનને જોવા માટે. મર્યાદા હતી અયોધ્યા. નવવધુઓ, કુલવધુઓ અટારી ઉપરથી ગોસ્વામીજી કહે છે વિમાનને જોતી હતી. અને તરંગ હંમેશા ઉપર હોય છે, સમુદ્રની તરંગો ઉપર હોય, અને તેથી એ અટારીમાં સ્ત્રીઓનું હલન ચલન, એ નવવધુઓ અયોધ્યાની જે રામના પુષ્પકારૂઢ રામચંદ્રને જોઈ રહી છે, ત્યારે ગોસ્વામીજી કહે મને એમ લાગે છે નારી તરંગ સમાન. એ સ્ત્રીઓ જાણે તરંગનું રૂપ ધારણ કરે છે. એક વાક્ય ઠીક से समझना मेरे भाई बहन. તો અયોધ્યા સમુદ્ર બને છે, રામ ચંદ્ર છે. તુલસીદાસજીને કોઈએ પૂછ્યું એ પ્રકૃતિનું એ સત્ય છે કે પૂર્ણિમાના ચંદ્રને જોઈને સમુદ્ર આનંદિત થાય, વધારે પ્રસન્ન બને છે? એનું કારણ શું? તુલસીદાસજી કહ્યું એ સીધી વાત છે. કારણ સીધું છે. દીકરાને જોઈને બાપ રાજી થાય. જન્મ સિંધુ પુનિ બંધુ વિષ્ણુ, સમુદ્રનું સંતાન છે ચંદ્ર. સકલમ શિયમુખ સમતા પાર્વતી સમુદ્રની ખુશીનું એક કારણ આ છે કે ચંદ્ર સમુદ્રનું સંતાન છે. આજ દીકરો આવ્યો છે એટલે દરિયો આનંદમાં. રામ અયોધ્યાનું સંતાન છે એટલે અયોધ્યા દરિયો બની અને પોતાના ચંદ્રને જોવા માટે વધ્યો છે. જય હી દિન રામ જન્મ શ્રુતિ ગા. અયોધ્યામાં જન્મ્યા છે. અવધપુરી આ ચરિત્ર બન્યું છે. રામ જન્મભૂમિ અયોધ્યા, રામ કથાની જન્મભૂમિ પણ અયોધ્યા. તેથી રામ અયોધ્યાના હોઈને આજ અયોધ્યા રૂપી. હા, નદીઓ પણ તે દિવસે બહુ પ્રસન્ન થઈ છે જે દિવસે હરિ આવ્યા છે. કુંભજાલી મુનિ નાયકો પણ નાચ્યા છે જેથી પ્રભુ પાછા પધાર્યા છે. ભરદ્વાજજીના આશ્રમમાં ઉત્સવ મનાવાઈ રહ્યો છે. ગુહરાજનું શૃંગવેરપુરમાં તોરણો બંધાયા છે. મારો હરિ આવ્યો છે. પણ અયોધ્યાની સ્થિતિ જુદી છે, કારણ કે દરિયો સમુદ્ર નો પિતા છે, ચંદ્રનો પિતા છે. તેથી એ બઢત કોલાહલ કરત જન. તો શરદમાં સમુદ્રની મહિમા કંઈક વિશેષ છે. શરદનો સમુદ્ર કંઈક વિશેષ છે, નિશંક વિશેષ છે. આનો અર્થ એ થાય કે શારદી ભક્તિ કરવી હોય તો હૃદયને બે રીતે હવે જોવું પડશે. धीरे कारण कि बहुत एंगल से देखा गया इस प्रसंग को. एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत्य को बहुत कोने कोने से देखा गया. શરદમાં અંતઃકરણની શુદ્ધિ ઉપર ભાર મૂક્યો છે. બીજી તરફ રામને જોઈને સમુદ્ર ઉછળે છે. એનો અર્થ શારદી ભક્તિ કરવી હોય તો હૃદયને સિંધુ બનાવજો. હૃદયમાં ભાવ વધે, હૃદયમાં વૃત્તિઓના તરંગો ન આવે પણ પ્રીતિના તરંગો વધે. નારી તરંગ સમાન. હૃદય સિંધુ મતિ સીપ સમાન. હૃદય સમુદ્ર છે. રામાયણમાં ઘણા સમુદ્ર છે,
પણ સમુદ્ર કુલ 7 છે, તેથી 7 મુખ્ય સમુદ્રો રામાયણમાં છે. આમ તો પછી પેટા ક્યારેક સમય હોય અને 5 જણા બેઠા હોય તો એની વધારે ચર્ચા કરી શકાય કે કેટલા કેટલા સમુદ્રો છે, પણ શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ 7 સમુદ્રો, સપ્ત સિંધુ છે. પછી એના પેટ એમ તો તમને ઘણા દરિયા મળશે રામાયણમાં, પણ 7 પ્રધાન છે. પહેલો દરિયો રામ સિંધુ ઘન સજ્જન ધીરા ચંદન તરુ હરી સંત સમીરા. સૌ પ્રથમ જેનું આ ચરિત્ર છે રામ સમુદ્ર છે, ભગવાન સિંધુ છે. પછી એના પેટા વિભાગમાં જેહી વિધિ પ્રભુ પ્રસન્ન મન હોઈ કરુણા સાગર કી. એક કરુણા સાગર પણ છે, એક કૃપા સિંધુ પણ છે, એ શીલ સિંધુ પણ છે. રામ અમિત ગુણ સાગર, એક ગુણ સાગર પણ છે. હવે આવા કેટલા પ્રમાણો. મારો રામ તો દરિયો દરિયો, અગાધ, અપાર અને મર્યાદા ત્રણેય આનામાં. સમુદ્રના 3 મૂળ લક્ષણો, ગહન બહુ હોય, ઊંડો બહુ હોય, અને પાછો અપાર, અસીમ, વિરાટ કહો. અને ત્રીજું ગહનતા, વિરાટતા હોવા છતાંય મર્યાદા. નહીતર બહુ મુશ્કેલ છે. સમર્થ કહું નહીં, દોષ ગોસાઈ ખોટા અર્થમાં આવી ગયો કે અમે મોટા, અમે વિરાટ, અમે ગહન, હવે અમારે મર્યાદાની શું જરૂર? નહીં, નદીઓ બેફામ ચાલે તો ચાલે, દરિયો બેફામ ન થશે. મહાવૃષ્ટિ ચાલી ફૂટી કિયારી, જીમી સુતંત્ર હોય બીગર હિનારી. એ બની શકે સમુદ્ર જેવો સાગર પેટા, જેને આપણી ભાષામાં કહે. એટલે આપણો કવિ કાગ કહે છે, પુનઃ એક બાર યાદ કરી લો છો. નદીયુર સમાણી હો, નદીયુર સમાણી તો સાગર જગમધીર, જગમાયનું નામ ફકીર, એનું નામ ફકીર. એ જલી મેરું સરખી, જગમાયનું નામ ફકીર, જગમાયનું નામ ફકીર, જગમાયનું નામ ફકીર. તો રામ સમુદ્ર છે, રામચરિત્ર સમુદ્ર છે. રઘુવીર ચરિત અપાર બારીધી. રામ સમુદ્ર, રામના ગુણ સમુદ્ર, રામનું શીલ સમુદ્ર, રામ રૂપ સિંધુ સમૂહાર, રામનું રૂપ સમુદ્ર, સમુદ્ર હિ સમુદ્ર. અને તેથી રામ ગહન છે, રામ વિરાટ છે, રોમ રોમ પ્રતિરાજહી કોટી કોટી બ્રહ્માંડ. પરમાત્મા સમુદ્ર છે. યથા નદીનામ બહવંબુ વેગા સમુદ્ર મેવાભિમુખા દ્રવંતી. કૃષ્ણ પણ દરિયો છે, જ્યાં બધી જ નદીઓ દોડી દોડી અને એમાં ભળી રહી છે. પિતાસી લોકસ્ય ચરાચર. ગુરુનો ગુરુ આ દુનિયામાં કોઈ હોય તો ઈશ્વર છે. ગુરુ ગરિયા. આખી દુનિયાનું કોઈ પૂજ્ય તત્વ હોય તો પરમાત્મા છે, કારણ કે એ સિંધુ છે. સિંધુ બધા જ તીર્થોને પેટમાં રાખીને બેઠો છે. સિંધુ 14 રત્નોને પોતાના ઉદરમાં રાખીને બેઠો છે. મથન કરનારને 6
છૂટે હાથે આપે છે, પણ કોઈ મથન કરે, કોઈ એને મથે. તો રામ સિંધુ છે, શીલ સિંધુ, ગુણ સિંધુ, કૃપા સિંધુ, સુખ સિંધુ, એનું ચરિત્ર સિંધુ. પ્રભુ સમુદ્ર છે. તો એક સમુદ્ર રામ છે રામાયણમાં, બીજો સમુદ્ર શિવ છે. ચરિત સિંધુ ગિરિજા વેદન પાવહિ પાર બરને તુલસી દાસ કિમી મંદ ગવા અસિત ગિરિ સમસ્યા ચલનમ સિંધુ પાત્રે સુરતરુ શાખા લિખતિ યદિ ગૃહીત્વા શારદા સર્વકાલમ તદપિ તવ ગુણાનામ પારમ. શિવ સમુદ્ર છે, રામાયણનો બીજો દરિયો, ગુગળાટા મારતો દરિયો, ગહન, વિરાટ અને મર્યાદામાં. કેટલી મર્યાદા! ઘણા માણસો એમ માને છે કે શંકર ભગવાન પરણવા ગયા ત્યારે મર્યાદા નહોતી મર્યાદા. સંસાર વ્યાલ કપાલ ભૂષણ નગન જટિલ ભયંકરા. પ્રધાન દ્રષ્ટિએ તો લાગે મર્યાદા જેવું કઈ દેખાતું નથી. ભસ્મ લગાડી, વરરાજો ભસ્મ લગાવીને ચાય, કોઈ